کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنا لیں گے تو جیسے خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، بار بار ان کے وزیر اعلیٰ یا وہاں کے لوگ کہتے ہیں، تو اس طرح کی زیادتی گلگت بلتستان کے ساتھ بھی ہوگی. تو ان چیزوں سے بھی ان کو بچنا ہوگا. یہ بڑا امتحان ہے، اور یہ امتحان ان لوگوں کا ہے جو آج ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے ووٹوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. ویسے تو پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ڈکیتی پہلے ہی مار دی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ لوگ کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں. خالد خورشید جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم ممبر ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے وفادار ساتھیوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کی ہے. میں وہ خطرہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی مجھے ہٹا کر جو حکومت بنائی گئی تھی گلگت بلتستان میں، اس حکومت نے گلگت بلتستان کے پہاڑ بیچے ہیں، زمینوں پر بھی 10% کا کٹ مارا ہے، اور اب ان کا پلان بہت خطرناک ہے. اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کسی کی حکومت بنتی ہے تو یہ گلگت بلتستان میں اتنے بڑے پیمانے پر لوٹ مار کریں گے کہ لوگ پنجاب کی لوٹ مار کو بھول جائیں گے جو یہ گلگت بلتستان میں کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اصل معاملہ تو وسائل پہ قبضے کا ہے. اگر وسائل پہ قابض ہو جاتے ہیں مکمل طور پہ گلگت بلتستان کے، اور وہاں کی جو حکومت بنائی جاتی ہے وہ کٹ پتلی حکومت جو ان سے اسٹیبلشمنٹ مانگتی ہے وہ انہیں دے دیتے ہیں، تو گلگت بلتستان کے لوگ کئی دہائیوں تک پریشان رہیں گے جب تک کہ ان کی اپنی کوئی عوامی حکومت آ کے ان چیزوں کو ریورس نہ کرے. اور ویسے بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جہاں پہ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھ جائیں پھر انہیں حکومتیں نہیں اٹھا سکتی، وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے. ناظرین، گلگت بلتستان میں الیکشن سے پہلے جو پاکستان کے قومی میڈیا پہ خبریں چلی اس کے مطابق انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ اچانک بند ہو گئی ہے، اور اب گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ میسر نہیں ہے. دیکھیں یہ پاکستان میں الیکشن کروانے کا طریقہ کار ہے. ابھی یہاں برطانیہ میں میں نے ایک دن ایک ووٹ ڈالا تھا، انٹرنیٹ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، بہت سارے لوگ آ رہے تھے، وہ فیسٹیوٹی کی طرح تھا، اور لوگ بڑے پیمانے پر آ کر ووٹ ڈال رہے تھے. بہت فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے، اور بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، بڑا ویلکمنگ قسم کا ماحول تھا، اور کوئی ووٹ چوری بھی نہیں ہوا. لیکن یہاں پاکستان میں الیکشن کی پہچان یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے مار دھاڑ، چھاپے، گرفتاریاں اور ریاستی جبر کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کاغذات نامزدگی چھین لو، انتخابی نشان چھین لو، ووٹر لسٹیں تبدیل کر دو، اور جھوٹے نعرے، وعدے، بہت سارا کچھ ہوتا ہے. اور پھر فائنلی یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، پھر موبائل فون اچانک بند ہو جاتا ہے، اور پھر پورا رزلٹ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ پاکستان میں الیکشن کا لیٹسٹ ماڈل ہے. ویسے تو ہمیشہ سے پاکستان میں دھاندلی ہوتی آئی ہے، لیکن جتنا یہ نظام آج ننگا ہے اس سے پہلے کبھی اس لیول تک یہ نظام ننگا نہیں تھا. بہرحال 24 حلقوں میں آج کیا ہوتا ہے یہ آج شام تک ہمیں پتہ چل جائے گا. اب آ جائے ناظرین میں کشمیر کی طرف، جہاں پہ حالات لگاتار جو ہے وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک شوکت نواز میر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں جو انہوں نے ایک آڈیو بیان جاری کیا. وہ سنانا آپ کو ضروری ہے تاکہ آپ کو سچویشن کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے. یہ آپ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت نواز میر، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، آج انتہائی نازک حالات میں ریاست بھر کی عوام بالخصوص اوورسیز کشمیریوں سے مخاطب ہوں. ہم ایک بار پھر ریاست اور ریاستی اداروں کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک بنیادی انسانی ضروریات کے لیے ہے. ہم دو موقف رکھتے ہیں کہ نہ ہم کسی ملک، ادارہ اور نہ ہی کسی فرد کے خلاف ہیں. ہماری پرامن جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑنا ظلم عظیم اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. میں اس وقت اس آڈیو کے ذریعے مخاطب ہوں کیونکہ اس وقت ہمیں انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے. میری گرفتاری کے متعلق جھوٹی اور بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جبکہ میں اس وقت محفوظ مقام پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام کور ممبر کے ساتھ مسلسل رابطہ میں ہوں اور ہم باہمی مشاورت کے عمل سے گزر رہے ہیں. راولہ کوٹ میں ہمارے سینئر رہنما شاہزیب حبیب شہید کے رینجر کی طرف سے بہیمانہ قتل کے بعد کی پیدا شدہ صورتحال کے باعث پوری ریاست لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ حکومت نے خود خوف و ہراس پیدا کر کے ریاست کو لاک ڈاؤن کرنے میں ریاست کی عوام کی مدد کی ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر سردار عمر نذیر کشمیری اور باقی کور ممبران نے راولہ کوٹ سے تازہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق پونچھ ڈویژن میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ 9 جون کی صبح میرپور ڈویژن سے تاریخ ساز اور با نتیجہ لان کا آغاز کر دیا جائے گا.
मेरी रियासत के आवाम से मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और चाको चौबंद रहने की अपील है। रियासती जबर इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। बहुत जल्द इस तारीख साज लॉन्ग मार्च की बदौलत रियासत में खुशहाली का आगाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने शौकत नवाज मीर को सुना। अभी जो बहुत मकबूल रहनुमा है इस तहरीक के, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, वो है उमर नजीर कश्मीरी, जिन्हें गोली लगी है, बल्कि उनको गोलियां लगी है। अभी उनकी सेहत के बारे में कुछ कंफर्म इतलात नहीं है, लेकिन उनकी एक वीडियो सामने आई है। उस वीडियो के, वो तकरीबन 7 मिनट की वीडियो है, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन मैं उसका एक हिस्सा आपको सुनवाना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मामला कितना संगीन है और पाकिस्तान के इदारे इस संगीनी को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जब बंदूक आपके हाथ में होती है तो आपकी अकल पूरी तरह काम नहीं करती। तो ये सुनिए कि उमर नजीर कश्मीरी क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए आप। अगर आप हमें पुरअमन आवाम को कुचलेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, तो हम किसी सूरत आपको ये इजाजत नहीं देंगे कि आप यहाँ की आवाम को कुचले और यहाँ से वापस चले जाएं। और यकीनन मैं इस वक्त हुकूमत से ये मुतालबा करूंगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आप इन चीजों को बचाना चाहते हैं, एक तो हमारे मुतालबात फिलफोर पूरे किए जाए, कोई उस पर कम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप जितनी मजली चाहते कर लें, हम आगे बढ़ेंगे, मजीद आगे बढ़ेंगे। ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि हम आप इस जबर की वजह से खामोश हो जाए। तो मैंने मुताबिक करूंगा कि अगर आप यहाँ पे चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पीसफुली बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर जितनी भी बैरूनी फोर्सेज हैं जिन्होंने हमारी रियासत पर हमला किया, यहाँ की नत्तेवाओं पर हमला किया, उनको फौरी तौर पर यहाँ से बेदखल किया जाए। अगर आप उनको बेदखल नहीं करते तो यहाँ से एक जंग का आगाज हो जाएगा जिसको समेटना आपके लिए आसान नहीं होगा। शुक्रिया। वो अपने हमारे कोर कमेटी के मेंबरों का जो भी आपको लायमत देंगे उसको फॉलो करें। जी जनाब, वो ये कह रहे हैं फिर यहां से जंग का आगाज हो जाएगा। हालात की संगीनी का आप अंदाजा कर सकते हैं। अब इनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और इसको कलअदम करार दे दिया गया कि जनाब इसके साथ तो बात ही नहीं हो सकती, है तो एक जत्था है और ये तो दहशतगर्द है, कलअदम तंजीम है। लेकिन इससे पहले इनसे बात भी हो रही थी, इनको सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाया जा रहा था, इनको इलेक्शन लड़ने की दावतें भी दी जा रही थी। ये हम सारा सुन रहे थे। जो फैसल राठौर साहब हैं, जिन्हें बनाया गया है आजाद कश्मीर का वजीर आजम, वो आज क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और कल क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं हैरान हो रहा हूं उनके स्टेटमेंट पढ़ के। यानी एक दिन के अंदर उन्होंने 3 अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। मैं अहमद फरहाद साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो वाकई मुझे लगा कि वो ठीक कह रहे हैं कि वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल राठौर की 3 मुख्तलिफ जगहों पर गुफ्तगू एक दिन के अंदर बिल्कुल अलग अलग थी। कभी वो कहते हैं कि अब कोई बात नहीं होगी, ये जत्था है, दहशतगर्द हैं। कभी कहते हैं अपने लोग हैं, मैं बात करने को तैयार हूं। कभी कहते हैं कि जनाब इमरजेंसी लगा दी जाएगी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, वो काफी खराब दिखाई देती है। यानी ये समझ आ रही है कि ये फैसले उनके अपने नहीं है, वो एक ताबेदार अर्दली का किरदार अदा कर रहे हैं। जो उन्हें कहा जाता है वो बिल्कुल उसी तरह करते हैं और इसी तरह का तबसरा जो है वो अहमद फरहाद साहब ने किया और बात ठीक है क्योंकि वो कश्मीरी है, वो समझते हैं इन मामलात को। फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम बनाया गया तो इस शख्स की राय बिल्कुल बदल गई। हालांकि शुरू में इसकी राय इसी कमेटी के बारे में, या जिसको कहते हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहां पे कुछ हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीकात की है। अब उन तहकीकात के मुताबिक अगर आप सुने तो पहले फैसल राठौर साहब, इनके बारे में जो वजीर आजम बने हुए हैं आजाद कश्मीर के, वो इसी अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बारे में क्या कहते थे और उनके मुतालबात के बारे में क्या कहते थे, जरा ये आप सुनिए। इसमें वसीम मलिक साहब ने और रिजवान गलज़ई साहब ने भी बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आप ये सुने जरा। ये जो मुआहदा जिस पे दस्तखत हुए हैं वफाकी हुकूमत के और हमारी क़यादत के और हमारे, ये अब मुआहदा मैं समझता हूँ कि पत्थर पे लकीर बन चुका है। और अगर किसी ने भी इसको सबोटाज करने की कोशिश की या इस पर अमल दरामद ना करने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की, मुस्लिम लीग, नून की, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम मामलात को जो तय किए गए हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए हम पूरा भरपूर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इस फैसले और मायदे के पीछे एक बहुत बड़ी अवामी कुव्वत शामिल है। और इस फैसले पर दस्तखत होने से पहले इसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अप्रूवल के बाद इसको साइन किया गया। जी आपने सुना जी, वो उन्होंने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद इसको साइन किया गया। और ये बात कौन कह रहा है? फैसल मुमताज राठौर। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद इनकी राय इसी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में क्या थी,
जरा ये भी यही पे इसी प्रोग्राम में सुनवाया गया, जरा ये भी आप सुन लें। ये जो मसाइल आज कश्मीरियों ने या इन तहरीकों के जरिए उठाए हैं, ये मसाइल वो थे जो आम आदमी जिसपे पिछले 70 सालों से बात कर रहा है। पाकिस्तान का झंडा उठाने के लिए कश्मीरी किसी हद तक भी चला जाता है, तो क्या वजह है कि आज उन रिश्तों में कोई कमजोरी आई? लोगों ने महसूस किया कि ये जो निजाम कायम है ये किसी सियासी जमात का निजाम नहीं है, ये कोई हाइब्रिड सिस्टम है, तो ये सिर्फ अपने मरात और अपने इश्यूज को सेटल करने के लिए आया हुआ है। तो उस स्पेस में फिर अपोजिशन का ना होना, अर्थात पहले इसको हाइब्रिड सिस्टम कहा और बाद में इस हाइब्रिड सिस्टम का जब हिस्सा बन गए फैसल मुमताज राठौर साहब, तो अब उनके मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। यानी मैं हैरान होता हूं कि पता नहीं कौन सी इनको घुट्टी दी जाती है या पता नहीं कौन सी इनको बूटी सुंगाई जाती है हुकूमत में बिठाने के बाद कि इनके अफकार ही बिल्कुल बदल जाते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, बिल्कुल तब्दील हो जाता है। ये आगे सुनिए आप। 40 लोगों ने जब एक वोट दिया प्राइम मिनिस्टर को और अपोजिशन बेंच बिल्कुल खाली पड़े थे और जो अपोजिशन के लोग बैठे थे वो भी बराए नाम थे, तो फिर तो लोगों ने सड़कों पर आकर ही बात करनी है। फिर सड़कों पर जब एक मॉब बन जाता है, अब आप उसको शायद जत्था नहीं कहें, एक्शन कमेटी बन चुकी है, तो फिर वो अपने अपने अंदाज से चीजों को लेकर आगे चलते हैं। यही कुछ हुआ कि लोगों ने फिर खुद सड़कों पर आके अपने मसाइल का हल करवाया भी, लेकिन हम इसके जिम्मेदार हैं। हमने चूंकि जो सिस्टम बनाया था उसमें ये कमी थी। ले जी, अब आपने ये सुन लिया। अब एक और इन्होंने इंटरव्यू दिया सलीम साफी साहब को, उसमें इन नशिस्तों के बारे में ये क्या कह रहे हैं। यानी जो 12 नशिस्तें जहां पे आगे मसला फंस गया, वो कहते हैं जनाब कि हमने ये रखनी है। वजह यह है कि इन 12 नशिस्तों के बगैर